تو دس از دا ریالٹی. لیکن قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں اس کی اجازت دے سکتی ہے. نہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان قاتلوں کے ساتھ اتنی سی بھی ہمدردی رکھتی ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے. ریاست اس کیس میں بھی ان دو مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہیمانہ قتل کیا گیا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ عید سے پہلے کا واقعہ ہے. ان کے جو پکچر تھے فیس بک پر پہلے بھی آ چکے تھے، لیکن ویڈیو بعد میں وائرل ہوئی 2 روز پہلے. وہاں پر جو پولیس ہے یا انتظامیہ ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ ان کو کیسے علم نہیں تھا یا علم تھا، انہوں نے پہلے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ وہاں کے نظام کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کارروائی کر چکے ہیں. ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کا جو ڈی ایس پی تھا وہاں کا، اس علاقے کو سسپینڈ کر دیا اور اس کو اسی بنیاد پہ سسپینڈ کیا کہ اس نے حکومت کو بتانا تھا. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت تک یہ علم میں لے کر آیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو نظام ہے، اس نظام میں ایک ایف آئی آر نام کی چیز ہے جس کو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں. فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ اس کیس میں، کسی بھی کیس میں جب کرائم ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن سب سے پہلے آ کے وکٹم دیتا ہے. اس کیس میں وکٹم جو ہیں ان کے 15 سالہ بیٹا بھی ہے، ان کے ماں باپ بھی ہیں، دوسرا وکٹم جو ہے اس کے بھی بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں. اس کیس میں کوئی ایک شخص بھی آ کے وکٹم بننے کو تیار نہیں ہے، آ کے ایف آئی آر کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس حد تک آپ اس معاشرے کی پستی کو دیکھیں کہ جب پولیس چھاپے مارنے جا رہی ہے تو وہاں پر مرد سارے بھاگ گئے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ گھروں سے نکلتی ہیں اور پولیس پہ پتھراؤ کرتی ہیں. اب ایسی سوسائٹی میں اب سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، یہ وہ کویسچن مارک ہے. پھر آج سوشل میڈیا میں میرے دوست، اب آپ لوگ کیونکہ بہت قابل احترام ہیں، آپ ڈغاری کو سمجھتے ہیں کہ ڈغاری کیا ہے. شاید وہ لوگ جو کراچی بیٹھے ہیں، جو لاہور بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ڈغاری کیا ہے. لیکن پھر بھی کیا یہ کسی نے انویسٹیگیشنز کی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے، کسی سوشل میڈیا نے، کسی میڈیا کے دوست نے، کسی جرنلسٹ نے؟ نو. قاتلوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دی ہے تو پورے پاکستان کو پتہ چلا ہے. کسی اور نے یہ انویسٹیگیشن نہیں کی ہے. تو ہم نے تو ڈی ایس پی کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت تک یہ بات اس واقعے کی نوعیت کا بتائے. لیکن کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے اسپیشلی ٹیلی فون کیا ہے اور اس کو ٹیسٹ کیس مجھے بتایا ہے، میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہی لے رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں جو قتل ہوئے ہیں. کس حالت میں ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. لیکن میں بتانا ضرور چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بسا اوقات ٹوسٹ ہو کے آتی ہے. تو یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک آئے اور فارورڈ کر دیں، فارورڈ والی کہانی کی بجائے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر دا ریئلٹیز. حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں مزید بھی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں ان قاتلوں کو پیش کریں گے. بتائیے گا کہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے مارا انہی قاتلوں نے ویڈیو وائرل بھی کی، تو 2 مہینے وہ چپ کیوں رہے؟ کیا اسے کوئی مفادات ہوں گے جو وہ خاموش رہا، وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کے بعد اس نے ویڈیو وائرل کر دی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فیصلے آج بھی جرگوں میں ہوتے ہیں، تو آپ ان جرگوں کے فیصلوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے اتنا ایک سینسیٹیو معاملہ جرگے میں حل کر دیا؟ دیکھیے بات آپ کی درست ہے. اگر میں اس کے ڈینائل موڈ پہ چلا جاؤں کہ نہیں ایسے جرگے نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو ہم سب یہاں کے آپس کے لوگ بیٹھے. میں کسی بھی چیز میں ڈینائل موڈ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، اور جو ریئلٹیز ہیں وہ لوگوں کو ریئلٹیز پتہ ہونی چاہیے. یس، اس طرح کے جرگے ہوتے ہیں. اس طرح کے جرگوں کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں، اور بہت سارے ایسے جرگے ہوئے ہیں جن کو روکا بھی کیا ہے، جن کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے شاید بہت سارے خود ایسے قبائلی جرگوں کے وکٹم بھی رہے ہیں. لیکن حکومت کا اپنا ایک نظام ہے، ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. ریاستی نظام جو ہے وہی قانون اور آئین ہے. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی جرگے کو نہ پروموٹ کریں گے نہ کسی جرگے کو انکریج کریں گے، بلکہ جو آئینی راستہ ہے آئینی راستے سے ہی لوگوں کو انصاف دلائیں گے. یہ بتائیں 2007 ارینج آپ کے اپنے علاقے میں، ظاہر ہے آپ کا خود تعلق جو ہے قبیلے سے ہے، 19 girls were traded to settle a tribal dispute. آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا.
इम्प्यूनिटी है सर, आम आदमी का काम नहीं है, जो बंदूक बरदार लोग हैं ये वही करते हैं। तो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, 3-4 केसेस है, मैं ज्यादा आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ। मैं भी आपको कुछ 6-7 रेफरेंसेस दे सकता हूँ कि सोशल मीडिया में जो चीज़ आती है 4 दिन बाद वो बुखार उतर जाता है, या मीडिया में जो चीज़ आती है वो बुखार उतर जाता है। जिस केस का आप जिक्र करें, आई वाज द वन ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई हाईलाइटेड दैट। तो मैंने उन ट्राइबल नॉर्म्स को साइड पे करके, आप कुछ दोस्त तो इस बात के गवाह हैं कि उन ट्राइबल नॉर्म्स को साइड पे करके एक स्टेप आगे आया और मैंने बताया कि आइन और कानून इसकी गुंजाइश नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ जो है वहीं पर सेटल डाउन भी हो गई। सर ये तो बताएं कि कल गुजरात में 7 बंदे मारे गए, ट्राइबल डिफेंस का ट्राइबल फ्लैग हुआ, भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सादत हुई है इसी के प्रेसिडेंट ने कि 5 घंटे तक ये फायरिंग होती रही और ना रिलीज वहाँ पहुँची ना। ये ANP के जो प्रेसिडेंट हैं, इनको मेरे दोस्त हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उनको मसला क्या है। मेरे पास ये मैसेजेस हैं, जो उनका पार्लिमानी लीडर है वो आई कैन शो द मैसेजेस, बट दैट इज़ लाइक अच्छा नहीं लगता है। ये प्राइवेटली मैं आपको दिखाऊंगा। वो मेरा शुक्रिया उन्होंने फेसबुक पे अदा किए कि 5 मिनट के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस लिया। उनका अपना सोशल मीडिया पे मौजूद है, ANP के अपने जो पार्लिमानी लीडर हैं। अब हमारे यहाँ ये फैशन बन गया है कि एक डिस्प्यूट हुआ है, देयर इज़ अ रिस्पॉन्स टाइम आधा घंटा, 40 मिनट्स, 10 मिनट्स। अगर आज भी हुकूमत उसमें इंटरवीन ना करती, पूरी रात ACS होम जो है और कमिश्नर कोयटा वो इस पर जागते रहे पूरी रात, अगर, और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान आज भी वहाँ पर मौजूद है, अगर वो हम रिस्पॉन्स ना देते तो वो जो कत्ल थे उनकी तादाद शायद सैकड़ों में पहुँच जाती। इट इज़ अ ट्राइबल डिस्प्यूट, 2 ट्राइब्स आपस में मोर्चा बंद हुए हैं और उन गोलियों के दरमियान जाना, मैं उन DC को, उस लेवीज़ वालों को, उन FC वालों को, उन ऑफिशियल्स को शाबाशी देता हूँ कि जिन्होंने इस डिस्प्यूट को रोका है। जहाँ 100 कत्ल होने थे, जो ये 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, ये जितने भी हुए हैं ये भी काबिल मज़म्मत है। लेकिन अब जब एक डिस्प्यूट इरेक्ट करता है तो इट इज़ ऑल ऑफ सडन, ये हुकूमत को बता के जाके लड़ते हैं कि हम लड़ने जा रहे हैं तो हमें क्या कहते हैं वो करें। तो ये लड़ाइयाँ कबायली माशरा है, लोगों के पास ये डी वेपनाइज नहीं हुआ ये सोसाइटी, किसी ने इसको डी वेपनाइज करने की ना कोशिश की है। अब अर्बन सेंटर्स में कोशिश करने की कोशिश की जाती है तो लोगों के ट्राइबल डिस्प्यूट्स हैं। आप सब इन चीज़ों को समझते हैं, नहीं समझते तो वो नहीं समझता कि जो यहाँ का बासी नहीं है। तो ऐसे ब्लेम करना, मैं असगर साहब इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट लुक दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़। उन्होंने तो हर उस इशू पे पॉलिटिक्स करनी है जहाँ उनको कोई फॉलोशिप नहीं। एक सेकंड, आपके सीनियर है, मैं उनको सुनूं फिर आप जी। इसके हवाले से क्या अपडेट है? तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए। थोड़ा सा इसमें करूँगा, ओवरऑल बलूचिस्तान बताएं कि गवर्नमेंट की रेट कहाँ स्टैंड करती है। विद वेरी सॉरी टू से, ऐसा लगता है कि मिसक्रेंट जहाँ चाहें आके नाका लगा लें, इसको भी हिट करना चाहें, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल है या पब्लिक है। यहाँ पे देखिए डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने एक राइज देखा है टेररिज्म में, उसके मैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आपको बता चुका हूँ कि व्हाट आर द रीजंस। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, बट व्हाट आर रिस्पॉन्सेज फॉर लास्ट 1 ईयर तकरीबन 300 के करीब जो मिसक्रेंट्स हैं, जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं, दैट हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। कल हमने 10 दहशतगर्दों को, जो कि मुसाफिरों को बसों को उतारने में शामिल थे, कल 10 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वसल किए गए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। खातून और उसको इस तरह बेदर्दी से मार दिया था और फिर यही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसे सियाकारी के इल्ज़ाम में मारे गए हैं सर। इसके लिए सर प्लीज़ भी FIR कहा जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होते और हम मीडिया भी खबर चला देते हैं कि सियाकारी के इल्ज़ाम में एक मर्द और एक खातून मारे गए हैं सर। मैं आपके कमेंट्स के साथ सहमत हूँ कि हमें माशरे को, मैंने आपको बताया कि हमारा माशरा किस पस्ती में जा रहा है कि हम उन कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, वो हमें पत्थर मारते हैं। बहैसियत सोसाइटी वी हैव टू थिंक कि आज हमारे ख़ास तौर पे नसीराबाद में कि ये जो वाक़यात हैं जिनको आप भी कोट कर रहे हैं, इसके लिए कोई एक्टिव रोल जहाँ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, वहाँ सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, वहाँ मीडिया को आगे आना पड़ेगा, ताकि हम लोगों में ये अवेयरनेस दें कि ये जहालियत है, ये जहालियत, ये कबायलियत नहीं है, ये जहालियत है। तो जहालियत और कबायलियत में फ़र्क जो है वो हमें करना है। हम इसको सिर्फ एक कबायली वाक़या करके हम इसको जब टेस्ट केस बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को बहुत हद तक जहन पे देखिए जिस दूसरी चीज़ ये कि 212 ख़वातीन 2019 से कत्ल हुई है। कोयटा में ये 25वां मतलब कत्ल है जो हुआ है 2021 से। तो
सिविल सोसाइटी का मुतालबा है कि कानून साजी होनी चाहिए, मतलब इसको आम कत्ल केस के तौर पे आप लेते हैं, मैं इस तरह का कोई मैकेनिज्म कि मैं इसको आम कत्ल केस ना देखा जाए। बिल्कुल जी, मैं इसको रोकने के लिए ऑलरेडी हमारे कानून मौजूद हैं। मैं लेकिन आपके सामने डॉक्टर रुबाबा बुलेदी साहिबा और मैडम राहिला दुरानी और मीना बलोच साहिबा की ज़िम्मेदारी लगा रहा हूँ कि वो इसको स्टडी करेंगे, और जहाँ कानून में तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी हम बिल्कुल फोर फ्रंट जाएंगे, हम इस कानून को तब्दील करेंगे। जहाँ कानूनी तरीके से रोका जा सकता है, जहाँ माशरती तरीके से रोका जा सकता है, वहाँ हुकूमत से ज़्यादा सिविल सोसाइटी का रोल है, और सिविल सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सिर्फ साहब आपने डीएसपी के मामले का आपने जिक्र कर लिया, लेकिन इस वाकयात के लिए जो है 4 से 5 जगह हुए थे, तो वहाँ पे जो डीसी है और कमिश्नर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। यानी एक दूसरा सर ये है कि इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ इलाकों से ये आवाज़ उठ रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी ऐसे लड़कियाँ हैं जो बादशाह शख्सियात की नजरें हैं और इसकी फायर भी कर चुके हैं। तो इस हवाले से हुकूमत करेंगे या कल वाक़या फिर मजम्मत करेंगे? आप हम मजम्मत नहीं करेंगे, आप उनको आके मेरे साथ प्राइवेटली आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से सरदार साहिबान हैं, प्राइवेटली कर लें, क्योंकि पब्लिकली तो आप भी शायद ना कर सकें, आपकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ। प्राइवेटली कर लें, मैं उस पर एक्शन लूँगा, मैं उस पर हुकूमत की जो मशीनरी होगी ज़ाहिर एविडेंस ढूंढूंगा, सिर्फ आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। और जहाँ आप डीसी कमिश्नर की बात करें, वहीं मेरा सवाल आपसे भी है कि काश भी आप भी कोई रिपोर्ट कर लेते, कोई मेरे साथ आपका व्हाट्सएप एक्सचेंज भी है, कोई एक्सचेंज कर लेते कि सर इस तरह का कोई जरगा हुआ है जिसमें किसी बच्ची की जान का ख़तरा है। तो देखिए, हुकूमत को तो बहुत इश्यूज़ हैं और आपको पता है कि डगारी किधर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।